அப்படியே நாங்க ஆண்டவர் வார்த்தையை கடந்து செல்ல முன்பாக சற்று முன்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில வந்து சபை நடக்காது. வாரங்களுக்குள்ள கிழமை சனிக்கிழமைகளை 9 மணிக்கு சபை நடக்கும். So church is not going to happen on Sundays from now on, but on Saturdays at morning 9 o'clock. So when I say that, sometimes suddenly I don't like what's happening. Doing only Sunday services that we are on our house. Some people are saying, oh, he's confessing something that is on stage. Something against the Bible, some people are thinking. Very sorry. And they said it's just a joke. Because I said this because we need to understand your standing. So when I announce something that is one of my way and think straight away. I never said anything against the Bible. The Bible says that you have to always worship God on Sundays. The Old Testament they did a Sabbath, which was on Sunday, which was on Saturday. So the first day is recorded service on the second day. He says God gathering on Sunday seems like the big thing on Sunday. Sometimes in fasting prayers, weekly prayers, just put the priority list. Bible, வேதத்தினால sometimes more than Sundays. Because that's bigger glory to God. Lots of prayers to God. Lots of transformation happening there compared to today. சில நேரங்களில் வெள்ளிக்கிழமை நடக்கிறது அதிகமாகும். இது பற்றி நான் பேசுறது. This is what I want to speak about. We need to be little bit wise. எங்களுடைய காரியங்களை outside box யோசிக்கணும். வேதத்தை பற்றி எங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் மலையவந்த காரியங்கள் வருஷமா பரம்பரை பூத்தப்பட்ட காரியங்களை இருந்து கொஞ்சம் மொழியிலிருந்து சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக. We need to come outside the box and think rather than our cultural background. Sunday சபைக்குள்ள பிறகு சொல்லல. I'm not saying that gathering on Sunday is wrong. Good, and we are continuing on Sundays 100%. நாங்க அதை ஒழுங்கா செய்வோம், ஞாயிற்றுக்கிழமையெல்லாம் செய்ய போறோம். மற்ற கூடுகைகளுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். But like how we show importance on a Sunday, we need to also show importance on other days. Sunday விட fasting and prayer நிறைய blessing கிடைக்கும் உங்களுக்கு. More than a Sunday service, your fasting and prayers will give you a lot of blessings. சண்டேல இந்த வார்த்தை கதைக்கப்படும் பொழுது, தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கூடாக கதைக்கப்படும் பொழுது, அதை விட fasting and prayerல கதைக்கப்படுகிற வார்த்தைகள் இன்னும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். When the word that is spoken through on a Sunday, sometimes more than that on a fasting prayer, it will be more powerful. So do not underestimate the gathering of two or more people in God's kingdom. So 2-3 பேர் ஆண்டவருடைய நாமத்தை கூடி வளர்ந்து அது சாதாரணமாய் நாங்க எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. Amen. Amen. So இந்த பிரசங்கம் போகும்போது கொஞ்சம் outside box யோசிப்போம். So let's think outside the box when we listen to the sermon என்னத்த today. வருஷமா கேரி பண்ணி வந்தோம். What are we carrying year to year in our life? மிக்காயா மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற சபை எப்படி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சபையாக இந்த UK ல இருக்க போகிறது. Mikaya Ministries is going to be a different church in UK. It's not only the discipline, it's with love with discipline. The discipline மாத்திரமல்ல, அந்த டிசிப்ளினோட சேர்ந்த அன்பும் வரும். It's not only just gathering, it's with unforgiveness removed from our life. Gathering மாத்திரமல்ல, ஆனா மன்னிப்பு தன்மை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். அப்படியான காரியங்களை நாங்கள் சிந்திக்க போகிறோம். So we are going to think about those kind of things today. பெருமை அல்ல, ஒரு humbleness.
Not pride, but humbleness. அப்படியான காரியங்கள் கூட நாங்கள் சிந்திக்க போகிறோம். We need to start thinking in those sort of senses. இன்றைய நாளுக்காக ஆண்டவர் தந்த தலையங்கம், The heading for today's sermon that God gave. பேதையான புறா. Sorry, I don't know what that is. The silly dove. Silly dove. பேதையான புறா, அதாவது ஒரு ஃபூலிஷான பேதையான ஒரு புறா. It's a silly dove. நாங்கள் எழுதிக்கொள்வோமா? ஓசியா புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்துல நான் சொன்ன அந்த வசனம் அப்படியே இருக்கு. The book of Hosea chapter 7 verse 11 has exactly what I said. ஸோ அதை வாசிக்கொள்வோமா நாங்கள்? எப்ராயிம் பேதையான புறாவை போல் இருக்கிறான், அவனுக்கு புத்தி இல்லை. எகிப்தியனை கூப்பிடுகிறார்கள், அசிரியன் இடத்திற்கும் போகிறார்கள். Ephraim also is like a silly dove without sense. They call to Egypt, they go to Assyria. பாருங்க, ஓசியா சொல்றார், ஓசியாவுக்கு தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தைகள் தேவன் ஓசியா கூட பேசுறார். எப்ராஹிம் என்று அழைக்கிறார். Hosea is called Ephraim. என்று விட்டு பேதையான புறாவை போல் இருக்கிறான். And he's saying is also like a silly dove without sense. அங்கே சொல்றார், நீ அவனுக்கு புத்தி இல்லை, ஆனா அவன் எகிப்தியனை கூப்பிடுகிறான். They call to Egypt. அசரியனுக்கு போகிறார்கள் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. They go to Assyria, and that's how it's written. Are you with me? எல்லாரும் என்னோட இருக்கீங்களா? இப்பதான் பைபிள் வாசிச்சிருக்கிறோம், வசனம் வாசிச்சிருக்கிறோம், அங்கே இனி விளங்கிக் கொள்ளணும். So let me explain this. We need to understand what this verse means. எங்களுக்கு தெரியும், புறான்னு சொன்னாலும் உடனே நாங்கள் என்ன யோசிக்கிறோம்? பரிசுத்தாவியானவர் ஒரு வடிவான ஒரு புறா, ஒரு வெள்ளை புறா அப்படியே இயேசப்ப ஞானஸ்நானம் எடுக்கக்குள்ள அப்படியே அமர்ந்தது என்றெல்லாம் நாங்கள் யோசிப்போம். So when I think of a dove, when someone says a dove, the first thing you get in your mind is the Holy Spirit descending on Jesus. இந்த இடத்துல ஒரு பேதையான புறா என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But in this verse we can see it's talking about a silly dove. அது ஆரை குறித்து சொல்லுதுன்னு சொன்னா, எப்ராயிம் என்ற ஒரு நேம கொடுத்து அந்த நேமுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And is referred to the name Ephraim. So எப்ராயிம் என்றால் என்ன? So what does that name mean? எப்ராயிம் என்றால் ஆராக்கள். Ephraim means worship. ஸோ பார்க்குறேன் உங்களை வாயில முணுமுணுக்கிறீங்களாண்டு. எப்ராயிம் என்று சொன்னா சிம்பிளி இஸ்ரவேலர்கள். Oh sorry, it's not worship. Ephraim means is Israelites. அதாவது வடக்கு சாம்ராஜ்யத்திலே, அதாவது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், இஸ்ரேவேல் வேற யூதா வேற பிரியும் பொழுது ஓசியா காலத்திலே அந்த வடக்கு சாம்ராஜ்யத்தை தேவன் வடக்கில் இருக்கிற இஸ்ரேவேலரை தேவன் எப்ராயிம் என்று அழைக்கிறார். So the northern Israelites were referred to as Ephraim. நீங்க ஓசியா புத்தகத்தை வாசி கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா எப்ராயிம் நிறைய இடங்கள்ல எழுதப்பட்டிருக்கு. This word Ephraim is used a lot in the book of Hosea. So அந்த கோத்திரத்தில் இருந்து அது மறி வந்ததா இருக்கிறது. So it's some from those places. அப்ப அது இஸ்ரவேல் தான் குறிக்குது என்று சொல்லி நாங்க அப்படியே அதை கருத்துல கொண்டுட்டு அப்படியே வாசி போலாம். So we can refer this to Israel and then keep reading. So பேதையான புறாவை போல் இருக்கிறான். So Ephraim is also like a silly dove, this verse So நீங்க says. பேதையான புறாவை பற்றி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, When you look at the comparison for silly doves, அந்த புறாக்கு பேசிக்கலி என்னன்னு சொன்னா, அவ்வளோ மூளை இல்லாத மாதிரி தான் ஆண்டவர் அதில் வைக்கிறார். பேசிக்கலி டிஸ்டம் இல்லை, நாலேஜ் இல்லை, காரியங்களை சரியா செய்ய தெரியாது அந்த புறாக்கு. So it's talking about the silly dove who is without sense, basically. அதாவது சிந்திக்கிற தன்மை, அதாவது கொஞ்சம் அவுட் சைட் பாக்ஸ் போய் அந்த புறாக்கு சிந்திக்கிற தெரியுது இல்லைன்னு சொல்றேன். So the silly dove is in a sense of where it doesn't know how to think outside the box. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் அன்ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் என்ற காரியம் அந்த புறாவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. ஆவிக்குரிய விசுவாசத்தை குறையின் தன்மையை அந்த புறாவை குறித்து சொல்லிக்கிறது. சிலை வணக்கத்தை குறித்து அந்த புறா ஃபூலிஷான காரியங்களை செய்து என்று சொல்லப்படுகிறது. We see the silly dove was doing things of idolatry. பொலிட்டிக்கல் கம்ப்ரமைஸ், அதாவது அரசியல் சமரசம் பிழையா செய்து அந்த புறான்னு சொல்லப்படுகிறது. It was talking about political compromises that it did. இது எல்லாம் தான் இஸ்ரவேலர்கள் செய்து கொண்டிருந்தாங்க. This is what the Israelites were doing. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தாங்க. Things which did not please God. அதுக்கு புறா அடுத்த வசனத்தில் சொல்லப்படுது, எகிப்தியனை கூப்பிடுகிறான். They called to Egypt, the verse says. எங்களுடைய தேவன் என்ன செய்கிறார்? எங்களை இஸ்ரவேலர்கள் அப்படியே எகிப்தில இருந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டார். So God has redeemed us from Egypt. ஆனா இஸ்ரவேல் என்னங்கறாங்க? திருப்பி எகிப்துக்கு
போறதுக்கு தங்களை ஒரு எகிப்தில் இருக்கிற காரியங்கள் தங்களுக்குள்ள வரணும் என்று சொல்லி எகிப்தை கூப்பிடுற மாதிரி ஆண்டவர் இந்த இடத்துல எழுதுறார். So it's written in a sense where the Israelites are calling back Egypt and the things of Egypt in their life. உங்களுக்கு தெரியும் எகிப்து என்று சொன்னாலே ஒரு அடிமைக்குரிய காரியம். We know Egypt refers to bondage. ஏன்னா உபாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம், அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தீர்களே என்று You can see in the குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Bible verse where God says you have been redeemed from the bondage of Egypt. நாங்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருந்தோம். We were also like that. நாங்க அடிமைத்தனத்துல இருந்தோம். We were in bondage. நாங்க நிறைய சாபத்தில் இருந்தோம். We were in curse. ஆண்டவர் எங்களை வெளியில எடுத்து உட்கார வச்சு தூக்கி வச்சிருக்கிறார் அவர் இரத்தத்தால. But God has redeemed us by His blood and He's put us on top. எத்தனை தரம் திருப்பி நாங்க அதே பிழையை செய்ய விடுறோம். But how many times are we still doing the same things? பப்டிசத்துக்கு முதல் நீங்க செய்த பிழைகளை எத்தனை நேரம் நீங்க திருப்பி உங்க வாழ்க்கையில செய்திருக்கீங்க? How many times even before baptism the mistakes you made you keep repeating after? நீங்க மட்டும் இல்ல, நானும் தான். Not including you, just I'm me talking also. about உங்களுடைய nature. We're talking about everybody It's here. a time to transform. எங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கான நேரம் இது. It's the time of transformation. நீங்க பப்டிசம் எடுத்து ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய சில காரியங்கள் அடிமைத்தனத்திலே உங்களுக்குள்ளே புகுத்தப்பட்ட சாபங்களும் பாவங்களும் திருப்பி வரக்கூடாது. So the things which are with the curses and the things of Egypt from before baptism should not repeat எகிப்து itself. என்றாலே மாம்சத்துக்குரிய இச்சை. Egypt talks about the fleshly lust, அதாவது உலக காரியங்களை சிந்திக்கிற தன்மை. the things of the world that we think about. எப்படி ஷார்ட்கட்டா ஒரு காரியத்தை செய்யலாம் என்று கம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போற ஒரு காரியமா இருக்கிறது எகிப்து என்று சொன்னா. How do we compromise the righteousness to get a shortcut? That is Egypt. ஆனா அங்கால எழுதப்பட்டிருக்கிறது அசரியன் இடத்துக்கு போகிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But after Egypt we see they go to Assyria. அசரியன் என்று சொன்னா So what this means is ஆண்டவர் என்ன செய்வார், அந்த எகிப்தில ஆக்கள் எகிப்திய காரியங்களை தாங்கள் செய்யும் பொழுது தேவனுக்கு கோபம் வருமாம். அப்ப தேவன் என்ன செய்வார், நியாயம் தீர்க்கிறதுக்காக அசரியர்கிட்ட போய் அப்படி அகஸ்திய போய் கொஞ்சம் பட்டுட்டு வாங்க என்று சொல்லி அசரியர்கிட்ட அனுப்பி வைப்பாராம் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலரை. So we see in the Old Testament Israel was sent to the Assyrians here and there because of their misbehaving. அந்த அசரியர் என்ற ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் என்னன்னு சொன்னா, The meaning of Assyria, நாங்க ஏசாயா 10:5 பார்க்கலாம். அவர் என்ன செய்யறாருன்னா அசரியரை வைத்து நியாயம் தீர்ப்பார் இஸ்ரவேலரை. so we see in Isaiah chapter 10 verse 5 we see that Assyria is used to judge the Israelites. So அந்த அசரியனிடத்துக்கு போகிறார்கள் சொல்றதுக்கான காரணம் you are creating pride. அதாவது உங்க வாழ்க்கையில பெருமை உண்டாகிறது, ஒரு பயம் உண்டாகிறது, ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கு ஆனா அன்பு இல்ல, அது மட்டும் இல்ல கண்ட்ரோல் பவரான ஒரு காரியங்கள், நியாய தீர்க்கிற காரியங்களாய் அசரியரை நாங்க ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங்குள்ள கொண்டு வரலாம். We can see when it talks about the Assyria, it's about being prideful and against God and doing the things against God. Are you all with me? It's a very deep revelation. நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும். அதாவது எகிப்து என்று சொன்னா அடிமைத்தனம், எங்களுடைய மாம்ச இச்சை, மீண்டுமாக அந்த எப்படி எங்களுடைய பழைய வாழ்க்கை சில காரியங்கள் இருந்தோ அதுக்குள்ள போவது. Egypt means is the things of the old man where you were in sin and in bondage in the things of the world. அப்படி போகும்பொழுது என்ன செய்வோம், அசரியர்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பெருமை கொஞ்சம் எட்டி பார்க்கும், பயம் உண்டு வரும். என் ஆண்டவருக்குள்ள கொஞ்சம் பிழையா செய்கிறோமே காரியங்கள் என்ற ஒரு பயம் வரும். அதுல ஆண்டவருக்கு முன்னாலே நாங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுறதுக்கான ஒரு பயம் எங்களுக்கு உருவாகும். So but Assyria means is the things of the pride or anything that creeps up and we see that we need to stand in before God and be judged. இந்த வசனத்தை கவனமா நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, You need to understand this verse carefully. எகிப்தியனை கூப்பிடுகிறார்கள். They called to Egypt. So எகிப்தை நாங்க என்ன செய்யறோமாம், நாங்க கூப்பிடுறோமாம், இஸ்ரவேல் கூப்பிடுறார்கள் என்று சொன்னா வாங்க எங்களுக்கு பழைய வாழ்க்கை வேணும், கொஞ்சம் மாம்ச இச்சை வேணும், கொஞ்சம் அடிமைத்தனத்துல போகணும், சில நல்லா இருக்கு இந்த உலக காரியங்கள் என்று அதை நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம். They called to Egypt in a sense of they want Egypt to be part of them as part of their own life. அந்த இஸ்ரவேலர்கள் அதை கூப்பிடும் பொழுது அது என்ன செய்யுதாம், அசரியர்களுக்கு அதாவது அசரியனிடத்துக்கு எங்களை கூட்டி போகிறது. So because of we are calling Egypt, the result of that is that we get to go to Assyria, which is a judgment. Are you all with me? Yes. எகிப்தியரை நாங்க கூப்பிடுறதால எங்கட வாழ்க்கையில நடக்கிற சில காரியங்கள் அசரியனிடத்துக்கு எங்களை கூட்டி போகிறது. Because when we call onto Egypt the things of the old man, some of the things as a result of it gets to go to Assyria.
நாங்கள் ரட்சிப்படைகிறதுக்கு முன்னதாகவோ அல்லது எங்களுடைய வார ஒரு பாவ இச்சையான காரியத்தை நாங்கள் செய்யும் பொழுது, எகிப்தியரை கூப்பிடும் பொழுது நாங்கள் பெருமையிலே கொண்டு முடிவடைகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. When we call upon the old man or the fleshly lust and we end up engaging in them, we go into the Assyria. உலக காரியங்களை நாங்கள் நினைத்து நினைத்து எகிப்தியரை கூப்பிடும் பொழுது என்ன நடக்குதாம்? அது ஒரு அன்பில்லாத தன்மையை எங்களோட வாழ்க்கையிலே உருவாக்குற ஒரு அசரியனுக்கு ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. When we keep doing the things of the old man which is before Christ, what it does is it takes the love away from us and it takes us to Assyria. எகிப்தியருக்குரிய காரியங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில எடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும். அதுதான் அசரியனிடத்துக்கு போற காரியம். When the fear of doing the things from being in Egypt is what takes us to Assyria. அதனால ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? அந்த இடத்துல நியாயம் தீர்ப்பார் அசரியரை வைத்து. And that is why God uses the Assyrians to judge Israel. இதுதான் இஸ்ரவேலருக்கு ஆண்டவர் அழகாக சொல்றார், நீ ஒரு பேதையான புறாவா இருப்பியேன்னு சொன்னா. This is what God says to the Israelites, if you are like a silly dove without sense. அவங்களுக்கு விளங்குது இல்லை, ஏன்னா பிகாஸ் எந்தேரம் அந்த பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கலாம், அவுட் சைட் பாக்ஸ் போய் யோசிக்கிறாங்கல்ல. Because they always want to be in the box and not be outside the box. அப்ப உலக காரியங்களை இழுக்கும் பொழுது, இச்சையான காரியங்களை யோசிக்கும் பொழுது, பழைய அடிமைத்தனமான வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் போகும் பொழுது அது பயத்தையும் பெருமையையும் ஆண்டவருக்கு எதிரான மாம்சத்துக்குரிய இச்சையான காரியங்களையும் உருவாக்கி ஆண்டவர் முன்னிலையிலே ஒரு பயத்துடன் ஒரு நியாயம் தீர்க்கிறதுக்கான காரியத்தை அந்த இடத்திலே உருவாக்குகிறது. So being in part of Egypt, when we try doing the things of the fleshly lust, it puts us in a place of judgment in Assyria. So நாங்க எப்பொழுதும் ஒரு பேதையான புறா மாதிரி இருந்திர கூடாது. We should never be like a silly dove. பேதையான புறா மாதிரி இருந்திரவே கூடாது. We should never be like a silly dove. கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். We need to think a bit. ஒரு ஆட்கள் ஒரு காரியத்தை சொன்னா அது வீட்டில் இருக்கலாம், வேலையில் இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பிரசங்கத்தில் இருக்கலாம். So if someone says anything to you at work or your house or even at church, ப்ளீஸ் உள்வாண்டிர வேணாம். don't just take everything in like that. உள்ளுக்குள்ள போய்ச்சேன்னு சொன்னா அப்படியே இன்பில்ட் ஆகி அதிலே இருப்பீங்க, நீங்க வெளியில வர மாட்டீங்க. If it goes in and you build a foundation, it will just be there, you won't come outside out. box யோசிக்கவே மாட்டீங்க. You won't think outside the box. இதுதான் நான் சொன்னேன். நான் அதுக்கு முதல் சனிக்கிழமைக்கு ஒரு சபையை நாங்கள் மாற்றுவோம்னு சொன்னோன்னே எங்களோட மைண்ட் பலருது, எங்களோட இருதயம் பதறுது. ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் அப்படி ஒரு கலாச்சாரத்தில் எங்களை உருவாக்கி விட்டார்கள். அதை நாங்கள் யோசிக்கிறோம்ல, நாங்கள் செய்கிறது பிழை இல்லை, ஆனால் சட்டடைக்கு மாற்றுறதும் பிழை இல்லை. So this is the same thing when I gave example earlier about doing services on Saturdays. Our mind just got confused suddenly because we're used to just doing on Sundays. இதைத்தான் நான் சொல்றேன், கலாச்சாரம் என்பது எங்களுக்குள்ளே உருவாகின ஒரு அடிமைத்தனமாக இருக்கிறது. So this is what I'm saying. The culture is built in us, is sometimes a bondage within us. நாங்க எல்லாரும் வேற டிஃப்ரெண்டான ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். என்னதான் நாங்க ஸ்ரீலங்கா தமிழ் பேசுற அல்லது இந்தியாவை இருந்தாலும் our culture is different in terms of church, in terms of family. Yeah. அதனால என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா, when you come together guys here, we need to understand, are we acting as a Christ body? இயேசுவின் சரீரத்திலே ஒரு பங்காக நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணித்தா தான் எங்களுக்குடைய ஒரு ஒற்றுமை, ஒரு யூனிட்டி, ஒரு ஐக்கியம் உருவாகும். We need to come together and be like Christ's body, to have the unity in us. உங்களோட போட்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னு சொன்னா it's very difficult to come together. If you just have your own sense, you can't come together. அப்படியே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே இருப்போம், எப்தியரா இருப்போம், அதுல பெருமையும் பிரச்சனையும் இச்சைகளும் அதிலே உருவாகும். So it's like sometimes when you stay in Egypt, everything about pride and fleshly lust keep repeating to you, being எகிப்தை there. கூட்டிட்டீங்கடா அசரியருக்கு போவீங்க. That's it. That's all God is telling. If you call to Egypt, you will go to Assyria. That's what God is saying. அப்ப ஆண்டவர் அந்த இடத்துல நியாயம் தீர்க்கிறவரா இருக்கிறார். He is the judge. உதாரணத்துக்கு, For example, ஒரு சிங்கம் ஒரு காட்டில் இருந்துச்சா, நல்ல வேட்டையாடுற நல்ல ஸ்ட்ராங்கான சிங்கம், பல்லெல்லாம் இருக்கு, நகம் எல்லாம் இருக்கு, நல்ல ஒரு சிங்கம். there was a lion that was in a jungle which was very fierce. ஒரு அம்மாவும் மகளும் அதில் நடந்து வந்தாங்களாம். There was a mother and a daughter who were walking there. அப்போ சிங்கம் பார்த்தா இந்த மகள் நல்ல வடிவாக இருக்கிறா, அவள் மேரி பண்ணுனா நல்லா இருக்கும்னு ஜோதிச்சாங்க. So the lion thought the daughter looks beautiful, it would be good to marry the daughter. அப்போ அந்த சிங்கம் போய் அந்த அம்மாட்ட கட்டிச்சான், உங்களோட மகளை கல்யாணம் கட்டி தாரீங்களா எனக்கு. So the lion went to the mother and said, would you marry the daughter off to me? அப்போ அம்மா சொன்னா, எஸ் நாங்கள் கல்யாணம் கட்டி தாரம், பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் ஒரு கண்டிஷன். But the mother said, okay fine, but there's one condition.
உண்ட பல்லையும் உண்ட நகம் உண்ட கையில் இருக்கிற நகம் எல்லாம் நல்லா க்ராப் பண்ணி ஃபுல்லாக வெட்டி எடுத்துட்டு நீ வா என்ற மகளை நான் கல்யாணம் கட்டித்தான். The condition was to take all the teeth of the lion and all the nails, cut it very short. அப்போ அந்த சிங்கம் என்ன செஞ்சான், கல்லில் எல்லாம் போய் தேய்ச்சி எல்லாத்தையும் உடைச்சி பல்ல எல்லாத்தையும் உடைச்சி ஏன்னோ கையில் இருக்க ஒட்டு நகவும் இல்லாமல் அப்படி எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு அம்மாட்ட போய் சொல்லிச்சான், பாருங்க இப்போ என் கையில் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் உடைஞ்சிட்டு இப்போ நீங்கள் எனக்கு கல்யாணம் கட்டித்தாங்க. So the lion did as the mother asked, broke all his nails and his teeth and went back to the mother to ask. லயன்ட பவரே லயன்ட வல்லமையை உடைஞ்சு போயிட்டு. The whole power of the lion was broken. அம்மா என்ன ஞாபகம் ஒரு பொருள் எடுத்து அடி என்று சிங்கத்துக்கு அடிச்சு பயமில்ல நீ இப்போ ஒன்றும் செய்யாது சிங்கம் பல்லும் இல்லை நாவும் இல்லை அடி அடிச்சு மகள் அவனும் உனக்கு போயிட்டு வான்னு அனுப்பிவிட்டான். So the mother beat the lion up and sent it away because it had no power. சில வேளையில் எங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த உலக காரியங்களுக்காக சில காரியங்கள் நடக்கணும், நான் சொன்னது சரி என்றதுக்காக நாங்கள் சில வேளையில் ஆண்டவர் சத்தியத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிற காரியத்திலே ஆண்டவர் செய்து முடித்த காரியங்களான அந்த பவரான காரியங்களை compromise பண்றோம். Sometimes we compromise on what God is saying because what we think is right and we hold on to it. நிறைய இடங்கள் ஆண்டவருக்கு priority கொடுக்கிற குறைவு நாங்க. We don't give priority for God in many things. ஏன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பயம் உருவாகிறது. Because there's a fear that comes in that place. அந்த சிங்கம் மாதிரி இருந்துறாங்க. Don't be like that lion. உங்களுடைய பலனே ஆவியானவர் தான். Your power and your strength is the Holy Spirit. பலனே ஆண்டவர் தான். Your Holy Spirit is your strength. இயேசுவின் இரத்தம் தான் உங்களுடைய பலன். The blood of Jesus is your strength. நீங்க தூய்மையான ஒரு ஹோலியான வாழ்க்கை வாழ்றது உங்களுடைய பலன். So you living a holy life is your strength. அதை செய்ய எல்லாம் பயந்தோடும். அதை எதுக்கு கம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த சிங்கத்திரன் கதி தான் உங்களுக்கு நடக்கும். So if you compromise these things, what happened to the lion will happen to you. சில வேளையில் எங்களோட ஃபேமிலிக்குள்ள அதாவது எங்களோட சபைக்குள்ள அதாவது நாங்கள் பழகிற ஐக்கியமாய் ஒரு சரீரத்துக்குள்ள வந்து நாங்கள் திருவிருந்தெடுக்கிற எங்களோட சபையில் மன்னிக்காத தன்மைகள் இருக்கலாம். Sometimes there might be unforgiveness in the church. சில வேளையில் ஈகோ இருக்கலாம். அவங்கள அதை நான் சொல்கிறேன் சரி நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் உங்களோட விட மாட்டேன், நான் சொல்கிறேன் சரி என்ற ஒரு பிடியில் இருப்பேன் நாங்கள் சில காரியங்கள். Sometimes there might be ego where you think what I say is right. சில வேளையில் டிசிப்ளினாக இருப்பாங்க, இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அன்பு இருக்காது. Sometimes we will be very disciplined saying this is how things should be done, but there will be no love. அந்த விஷயத்தில் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங், நாங்கள் டிசிப்ளின் இப்படி தான் இருக்கணும், நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன். பட் ஆனால் கொஞ்சம் அன்பாக இப்போ கொஞ்சம் இருக்கு ஆண்டவர் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறார். I was like that. I was very disciplined in certain things, but now I'm slowly transformed to be more loving as well. ஸோ நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் உதாரணம் ஒன்று சொன்னேன்டா. So if I give you a practical example, X என்ற ஒரு குடும்பமும் Y என்ற குடும்பமும் இருந்தாங்களாம். say there was a family X and a family Y. இந்த ஃபேமிலி X போய் Y கிட்ட சொன்னாங்களாம், So the family X said to Y, எங்களுக்கு ஒரு 300 pounds இல்லை, காசு இல்லை, அவசரமாக கொஞ்சம் தாரீங்களாண்டு. can you give us 300 pounds to lend to us as an Y emergency? சொன்னாங்களாம், எங்கிட்ட இல்லை சாரி இப்போதைக்கு இல்லைண்டு. ஆனால் அவங்கள்ட்ட வச்சுக்கொண்டு அவங்க கொடுக்குறது கொஞ்சம் சிக்கலாகிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்தா இப்போ வரும்போது தெரியாது, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துட்டு உதவி செய்ய மறந்துட்டு விட்டுட்டாங்களாம். So the family Y said, oh no, we can't give you this money because we are scared. They were scared if they were not going to get the money back. அது எப்படியோ இந்த X ஃபேமிலிக்கு தெரிய வந்துட்டு காசை வச்சுட்டு தராமல் விட்டுட்டாங்கன்னு X ஃபேமிலிக்கு தெரிய வந்துட்டு. But the X family now understood that the Y family were lying to them. உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ என்ன நடக்கும், ஒரு மனஸ்தாபம் வந்துடும், ஒரு கோபம் வந்துடும். எக்ஸும் வையும் பெருசாக கதைக்கிறல்ல, பிகாஸ் இவங்களுக்கு தெரியும் வைக்கும் தெரிய வந்துட்டு எக்ஸ் பிரச்சனை, எக்ஸுக்கு தெரிய வந்து காசை வச்சுட்டு தரலண்டு. தேர் இஸ் சம்திங் பிட்வீன் திஸ் ஃபேமிலி, தே டோன்ட் டாக் ஈச் அதர் மச். Now we can see as a result of this there will be an offense that will come between both families and they won't talk much. அப்போ இந்த Y ஆக்களுக்கு வந்து போய் என்னை மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்க தெரியாமல் செய்துட்டேன்னு சொல்கிற அளவுக்கான அந்த பக்குவத்தன்மை இல்லை. So the family Y does not, they don't have the mindset to go and say, look, we've done it unknowingly, forgive us. இவங்க தான் இப்படி செஞ்சவங்க, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும். So family X was thinking, oh, they did the wrong first. அவங்க என்னட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் கதைக்கணும், they need to talk to us first. அவங்க தான் என்ன கூப்பிடணும்னு சொல்லி ஒரு புடியில் இருந்தாங்களா. Like they have to say sorry first. We are stuck now. இப்போ என்ன செய்யறேன்னு தெரியாது. So we're stuck in the middle. இப்போ நாங்களே சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் நிலைமையில இருக்கிறோம் இப்போ. So we are in a place where we can't give a solution. பாஸ்டரோட போனாலே என்ன செய்யறேன்னு தெரியாது, பாஸ்டருக்கு ஆர்ட் என்ன சொல்றா, பாஸ்டர் stuck. So pastors also stuck to say what to do. But not me. I'm not stuck. நான் சொல்லுவேன், எக்ஸிட்ட போய் சொல்லுவேன், I will go and tell X. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் மன்னிப்பு கேட்கணும். I will, you have to go first and say sorry. நீங்க அங்க மன்னிப்பு கேட்கணும். You say sorry. We have a transformation in you. Be humble yourself. மற்றவ பற்றி யோசிக்காதங்க, போய் மன்னிப்பு கேளுங்க. என்ன ஆக போகுது, என்ன முடிய போகுது, என்ன வரப்போகுது, என்ன பிழையா போக போகுது, உயிர் போகுதா? What are you going to lose by saying sorry first?
ஆறு ஃபர்ஸ்ட் அங்க மன்னிப்பு கேட்கறாங்களோ அங்க ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துகிறார். So where you say sorry first, that's where God's lifting அங்க will கிருபை be. பெருகிறது. That's where grace abounds. ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது அங்கே துதி பெருகிறது. Because when you ask forgiveness, praise goes up. ஏனென்று சொன்னால் நீங்க ஆண்டவரை துதிப்பீங்க. ஆண்டவரே நீங்க என்ன பார்த்துக்கொள்வீங்க, நன்றியப்பா நான் போய் மன்னிப்பு கேட்கறேன் துதிப்பீங்க ஆண்டவர்ட்ட. Because you will praise God saying, Lord, you will look after me, I'll go This say is sorry. one of the route how to get grace, more grace. இது ஆண்டவருடைய கிருபையில இன்னும் பெருகிறதுக்கு அதிகமாக அதிகமாய் கிருபை பெருகிறதுக்கான காரியமா இருக்கிறது. Yes. So don't worry, மற்றாக்கள் பிள்ளை செஞ்சேன்னு சொல்லி just go and ask. So okay, sorry, we'll move on. ஒன்றும் குறைய போறல நாங்க. So nothing, you're not going to lose anything by saying sorry first. இப்படி நான் நிறைய உதாரணங்கள் ஈகோவை பற்றியோ டிசிப்ளினை பற்றியோ ரூட்டீனை பற்றியோ எங்களோட கல்ச்சரை பற்றியோ நான் கதைச்சு கொண்டே போகலாம். I can talk about many things like this. God want to think outside. இன்றைக்கு நீங்க பட்டிக்கு வெளியில இருந்து உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில போய் யோசிங்க. Where are we leading? எங்களோட மிகா மினிஸ்ட்ரிஸ் எங்க போகுது, எங்களுடைய ஊழியங்கள், எங்களுடைய சபைகள் ஒற்றுமை எங்க போகுதுன்னு யோசிங்க. Just think outside the box. Think, where is Mikha Ministries going? யாருக்காக நாங்க வேலை செய்யறோம்னு யோசிங்க. Who are we working for? We have to நாம் think. பிடிச்ச அப்படியே பிடிச்சேன்னு சொன்னா இதுதான் சரி என்று தெரிந்தீங்கன்னு சொன்னா just sit and talk to someone. So if you think what I think is just right, then just sit and talk to somebody. ஒரு கழுதைக்கும் புலிக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் வந்துச்சாம். So a donkey and a tiger had an argument once. ஒரு ரிவர் இருந்துச்சாம், இஞ்சால கழுதையும் புலியும் இருக்கிறாங்க. So there's a river and a donkey and a tiger on one side. அப்ப கழுதை சொல்லிச்சாம், அங்கால போய் பார்த்த நான் கிராஸ் எல்லாம் வந்து நீல கலரா இருக்குன்னுச்சாம். So the donkey said, I went over to the other side and saw the grass was all blue. புலி சொல்லிச்சாம், கழுதை மாதிரியே கதைக்கிறானி, அங்கால கிராஸ் வந்து பச்சை தாண்டிச்சாம், green தாண்டிச்சாம். Tiger said, you're talking like a donkey. It's not blue, it's green. ரெண்டும் சரியான வாக்குவாதம். என்ன தாங்க பிடிச்சது சரி. So because it was an argument, because what they said was right. தாங்க பிடிச்ச சரி, நாங்க சொல்றோம் சரி, அவ்வளவுதான், that's it. Because they thought, oh yeah, what they said is right. Then that's it. சரி இது சரி வராது, நம்மட பாஸ்டர்ட்ட போவோம் என்று லயன் கிங் கிட்ட போறாங்க, கிங் கிட்ட போறாங்க. ஐயா அதாவது கிங்கே ஏதாவது சொல்லிருங்க, எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு தாங்கன்னு. So the tiger and the donkey goes to the king and asks, okay, give us a judgment for this. அப்ப லயன் கிங் சொல்லிச்சாம், So the lion said, அதாவது அந்த சிங்கம் சொல்லிச்சாம், அவங்களோட தலைவர் சொல்லிச்சாம், டொங்கி நீ சொல்ற சரிடாப்பா நீ போ. So the lion said, what you're saying is right, so you go. அப்ப டொங்கி ஹாப்பியா போயிட்டு தான். So donkey went happily. புலிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னாராம், அது முட்டாள் கழுதை, அது அப்படித்தான் கதைக்கும், நீ நம்பிட்டு இருக்கிற, அது எவ்வளவு சொன்னாலும் அது ஏறாது மண்டைக்குள்ள. So the lion said, is the donkey, whatever you say, he's not going to understand. It's like that, you don't get it. ஆனா எனக்கு தெரியும், அங்கால இருக்கிற புல்லு பச்சை தான், புலியே அது பச்சை தான், நீயும் போன்னு அனுப்பிச்சான். So he said, it's green, the grass, so you also go. சில வேளையில நாங்க பிடிச்சதான் சரி என்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வரும்பொழுது, When we have an argument and we say what we said was right all the time, அந்த கழுதை போன மாதிரி இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. you should not ignore like சில that. வேளையில இக்னோர் பண்ணலாம். Sometimes you can. அநேகமான நேரங்களில் நாங்கள் உட்கார்ந்திருந்து இந்த கதைக்கு அப்படி ஒப்போசிட்டான காரியத்தை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We have to do things opposite to what we talk. உட்கார்ந்திருந்து நாங்கள் அதை கதைக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We have to sit and talk. அது ஆண்டவரை பிரசன்னத்திலே கதைக்க வேண்டியவர்களாக We have to இருக்கிறோம். sit and talk in the presence of God. ஆண்டவர் ஆவியானவர்கள் நிரப்புதல் கூட அந்த ரெண்டு பேரும் இருந்து கதைக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். We have to sit and talk with the Holy Spirit is about. இன்னொருவனிலே குற்றம் என்று நீ அறிந்திருந்தால் அவனோட தனிப்பட்ட போய் கதை என்று சொல்லி மத்தேயு நாங்கள் சுவிசேஷத்தில் வாசிக்க கேட்கிறோம். In the book of Matthew it says, if you have something against someone, go and speak to them individually. அது நமக்கு சரி வரலையா, போய் பாஸ்டரோட சர்ச்சோட பேசன்னு சொல்லப்படுகிறது. Then only he says speak to the pastor in the church. So நாங்க எங்களை எங்க வைக்கிறோம்னு சொல்லி யோசிக்கணும். We need to understand where we are. அப்ப பாருங்க, பேதையான ஒரு புறாவை போல நாங்க இருந்திரக்கூடாது. You should not be like a silly dove. ஆனா ஆண்டவர் என்ன செய்ய அழைக்கிறார், அப்படி நீ இருந்தாலும் அப்படி போனாலும் நீ எய்த்து கூப்பிட்டாலும் உன்னை அசரியர்களுக்கு நீ போனாலும் நான் இன்னொரு காரியத்தை உனக்கு செய்வேன் என்று சொல்றார். But God says, even though you are like that, I will do another thing for நாங்க you. ஓசியா புத்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிப்போமா? If you go to the book of Hosea chapter 11 verse 11. எகிப்திலிருந்து குருவிகளைப் போலவும் அசிரியா தேசத்திலிருந்து புறாக்களைப் போலவும் பயந்து வருவார்கள். அப்பொழுது அவர்களை அவர்கள் வீடுகளில் குடியிருக்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். They shall come trembling like a bird from Egypt, like a dove from the land of Assyria, and I will let them dwell in their houses, says the Lord. Where are we now? நாங்க எங்க இருக்கிறோம்? எகிப்தில் இருக்கிறோமா? அசரியாவில் எங்களை சில காரியங்கள் இருக்கா? அது எப்படி நாங்க வரணும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். Where are we? Are we in Egypt or Assyria? And God is expecting us to come back. உங்களோட வாழ்க்கையில ஏதாவது பிரச்சனைகள், ஆண்டவருக்கு எதிரான காரியங்கள், ஒரு ஈகோ, ஒரு காரியம், நான் கதைத்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் எகிப்தை போல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா குருவியலை போல் பாய்ந்து வர சொல்றார் ஆண்டவர்.
if you have anything against God in your heart where you're struggling with it, he says, come like the birds. குருவி என்று சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு தாழ்மையான, ஒரு ஷையான மாதிரியான ஒரு ஆக்கள். ஸோ நம்ம எவ்வளவுதான் பாவம் செய்தாலும், எங்களோட வாழ்க்கையில் எவ்வளவு மன்னிக்க முடியாத தன்மைகள் இருந்தாலும், எவ்வளவு பெருமையும் மிச்சையும் இருந்தாலும், Even though we have a pride and lust of the flesh and unforgiveness of many things in our life, நாங்கள் குருவியை போல ஹம்பிளாகி எங்களுடைய இருதயம் மனம் மாறப்பட்டு ஆண்டவர்கிட்ட வரணும் என்று ஆண்டவர் we எதிர்பார்க்கிறார். should come to God like the birds with a change of heart and humbleness. ஆனால் நீங்கள் அசிரியாவில் இருந்தீங்கன்னா பயந்து போய் ஆண்டவர் என்னை குத்தி போட்டுருவார், கஷ்டப்படுத்திடுவார், நியாய தீர்க்கிற அந்த டைமில் அசிரியாக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால், But if you're in the land of Assyria in the time of judgment, நீங்க புறாவை போல பாய்ந்து வர சொல்றார் ஆண்டவர். he says, come like a dove. எங்களுக்கு தெரியும் புறாண்டா என்னன்னு சொல்லி. We know what the dove அது represents. இன்னசென்ட்டான, ஒரு பீஸ்ஃபுல் நிறைந்த, ஒரு ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு காரியமா நாங்கள் ஒரு வெள்ளை புறாவை பார்ப்போம். Symbolism of a white dove is full of peace and full of calmness. நீங்க அசிரியாவில் பயந்து கொண்டு ஆங்ஸைட்டியில சில காரியங்கள் உங்களுக்குள்ள அப்படி எடுபடாம இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, If nothing changes in you and you still have some things from இன்றைக்கு Assyria, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ ரீஸ்டோர் ஆகி ஒரு இன்னசென்ட்டா, அதாவது உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ ஒரு இன்னசென்ட்டா அப்படியே புதுப்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில வாண்டு கூப்பிடுறார் ஆண்டவர். God is saying, come brand new and come to be renewed. ஒரு அப்பாவித்தனமாக ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார். God is calling you like an innocent dove. ஏன்னு சொன்னா, Because- அப்படி ஒரு இன்னசென்ட்டா, ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், ஒரு பியூட்டியாக ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் அந்த ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது செய்த வடிவாத்தான் புறா அவர் மேல் வந்து இறங்கியது. Because it was a beautiful, புறாவை போல பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இறங்கினார். because it was a beautiful thing that was done in the baptism. That is why Holy Spirit descended like the dove. அதுவும் என்ன சொல்றது, அதுலேயும் ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் அங்கே இருக்கிறது. There's also a misconception there as well. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இயேசுவுக்கு மேல புறாவை போல பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து இறங்கியதை எல்லோரும் கண்டார்கள் என்று சொல்லுவாங்க. You can see everybody saw that Holy Spirit descended on Jesus like a பைபிள் dove. ஒரு இடமும் குறிப்பிடப்படல, எல்லோரும் கண்டார்கள் என்று குறிப்பிடப்படல. The Bible never says that everybody saw that. வடிவ வாட்சி பார்க்கணும் நீங்க ஒவ்வொரு காரியத்தையும். You need to read it இயேசுவோட carefully. பேப்டிசம் டைம்ல யாரு அந்த சத்தத்தை கேட்டாங்க, யாரு புறாவை போல என்ன வந்தது, யாரு கண்டா என்பதை நாங்கள் வடிவ வாய்ச்சி outside the box போய் யோசிக்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். We need to go outside the box and read and think who actually saw that and who heard the மத்தேயு voice. 3 அதிகாரம் 16 வசனத்தை வாசிப்போம். We turn to the book of Matthew chapter 3 verse 14. இயேசு ஞானஸ்தானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறினவுடனே இதோ வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது, தேவ ஆவி புறாவைப் போல இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார். தம்மேல் வருகிறதை கண்டார். When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and இயேசு alighting upon கண்டார். him. Jesus saw that. ஆனா இன்னொரு ஆளு அதை காண்றார். But another person also sees that. அது யோவான் புத்தகத்தில் 1 அதிகாரம் 33 34 வசனத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. யோவான் ஸ்நானனுக்கு அது தெரிகிறது. We can see John the Baptist was also seeing this, which is written in book of அந்த John. அடையாளம் தான் அவனுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துச்சு, இவர் தேவனுடைய குமாரன். And that was a symbolism for him to know this is the Son of அதுதான் God. பைபிள் நாம எல்லாருக்கும் சொல்றான், இவர் பரிசுத்த ஆவியானவராலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் தருவார். And that is why he says he will give you baptism with water and fire. பாருங்க, உங்களோட லைஃப்ல நீங்க எகிப்தில இருந்து அசரியாவில இருந்து விடுபடும் பொழுது, When you come out of Egypt and Assyria, அந்த குருவிகளைப் போலையும் புறாவை போலையும் நீங்கள் பயந்து ஆண்டவர்கிட்ட ஓடும் பொழுது, when you're scared like the birds and you run to God, உங்களோட காரியங்களை ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கையிட்டு அழும் பொழுது, when you give your confessions to God and you cry to him, உங்களோட வாழ்க்கையில அவுட்சைட் பாக்ஸ் போய் நீங்க திங்க் பண்ணி உங்களோட இருதயம் மாறி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நடக்கும் பொழுது, when you have a change of heart and you get transformed, அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை நிரப்புவதை நீங்கள் காண்பீர்கள், and then நீங்கள் உணர்வீர்கள். you will see Holy Spirit filling you. நீ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு உணர்ச்சி வரும், எஸ் தேவன் என்ன நிரப்புறார். ஏன்னு சொன்னா, நான் குருவியை போலையும் புறாவை போலையும் என்னுடைய தேவனிடத்து போய் சேர்ந்துட்டேன், இப்ப ஆண்டவர் என்னை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். இட்ஸ் டைம் டு கோ அவுட், பிகாஸ் ஆண்டவர் ஆவியிலே நிரப்பப்படுவது என்பது அது சாதாரணமான காரியம் அல்ல, அது ஆண்டவர் பார்வையிலே ஒரு அற்புதமானதும் அதிசயமானதும் ஆசீர்வாதமான காரியமாக இருக்கிறது. It's a wonderful and a blessing thing to be filled by the Holy Spirit, and you will know that. It's filling by the Holy Spirit. Amen. 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 This is what we need.
இதான் உங்களுக்கு தேவையான காரியம். எங்களுக்கு தேவையானது ஆவியானவர்களை வந்து இன்னும் அதிகமா நிரப்பணும். God, if the Holy Spirit needs to fill us even more, that's அந்த what we need. இன்னசென்ஸ் எங்களுக்கு வரணும். We need to have that innocence like the dove. எங்களுக்கு அந்த பீஸ் வரணும். We need to have that peace. எங்களுக்கு அந்த பியூரிட்டி வரணும். We need to have the purity. எங்களுக்கு அந்த புதிதான ஒரு தொடக்கம் மறுபடியும் எங்களோட வாழ்க்கையில வரணும். We need to have a new beginning over and over again. ஒரு சாந்த குணம் வரணும். We need to have a kindness. ஒரு அன்போட கூடின ஒரு தேவ பக்தி வரணும். We need to have the fervent servants of God. புறான்றது வெள்ளை புறா ஒரு பரிசுத்தாவே இறங்குறது அது ஒரு அழகு. It is a beautiful thing to see how the Holy Spirit descended on Jesus. அந்த புறா உங்களோட வாழ்க்கையில வரணும்னு சொன்னா If we need to see the same thing. அப்படியான காரியம் உங்களை நிரப்பணும்னு சொன்னா If you want Holy Spirit to fill you, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னா if you want the transformation in your life, பேதையான புறா உங்களோட வாழ்க்கையில இருந்து ஆண்டவர்ட்டை பயந்து ஓட வேண்டும். the silly dove needs to run away from your life. Are you all with me? Yes. என்னோட இருக்கிறீங்களா? நாங்க as one Christ body நாங்க கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் 23ஆம் வசனத்தை மறந்துடவே கூடாது. We should never forget Galatians chapter 5 verses 22 to 23. கனியும் எங்கட வாழ்க்கையிலே வெளிப்பட வேண்டும். Oh, the 9 fruit of the Spirit should be manifested. அதை எழுதிக்கொள்ளுங்க. எங்கேயாவது எழுதிக்கொள்ளுங்க. மொபைல்லையோ ஒரு துண்டுல எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அடிக்கடி உங்களுக்கு கோபம் வரும்போது தூக்கி பாருங்க. So whenever you get angry or something, make sure you refer back to it. 9ல எது மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்து அதுல வர்க் பண்ணுங்க. See what is happening around the fruit of the Holy Spirit. Work on it. மிஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா நீங்க 8ல அல்லது அசரியாவில் அந்த விஷயம் இருக்குன்னு அர்த்தம். So if one is missing from there, we know we're still in Egypt and Assyria in some area. குருவிகளை போல் நாங்க ஆண்டவர்ட்ட பயந்து ஓடணும். We need to come back to God like the birds. புறாவை போல பயந்து ஓடணும். We need to run like the doves to God. அப்பதான் அந்த அழகான வெள்ளை புறாவாகிய ஆவியானவர் எங்களை நிரப்பி வழிந்தோடுகிற ஒரு அபிஷேகத்துக்குள்ள எங்களை நடத்துவார். And that is when Holy Spirit will fill us to continue and do great அப்பதான் things. வரங்கள் புறப்பட்டு போகும் உங்க வாழ்க்கையில இருந்து. அப்பதான் பவர் புறப்பட்டு போகும். அப்பதான் ஜெபத்துக்கு விடுதலை கிடைக்கும். That's when power and gifts of the Holy Spirit will start ஆண்டவர் manifesting. எங்களுக்கு கூட கிரியை செய்கிற காரியங்கள் மாறும். And God will move through us then. ஏன் நாங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்த ஆண்டவர் எங்களை நிரப்பி விட்டார். Because God wants to fill us with the ஏன் transformation. நினைக்கிறீங்க எல்லாராலையும் சில நேரங்கள்ல எல்லா விசுவாசிகளாலும் செய்ய கூடாமல் போயிட்டு சில காரியங்கள். So sometimes why all believers cannot do certain வேதம் things? சொல்லுகிறது விசுவாசிகளால் பேய்களை துரத்த முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆனா அங்க ரியல் லைஃப்ல நடக்குது இல்லையே. Because the Bible says those who believe they can cast out demons. எகிப்தில் இருக்கிறோம், அசரியாவில் இருக்கிறோம், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கல, எங்கள் ஆவியானவர்களை நிரப்பல்ல. நாங்க பேப்டிசம் எடுக்கும் பொழுது கூட ஆவியானவர்கள் நிரப்பினதாய் நாங்கள் உணர்றோமா என்ற ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு வருகிறது. Because we're still in Egypt and Assyria in certain places, and as a result we don't see the results. இயேசு கண்டார் அவரை நிரப்புவதை. Jesus saw he was being filled. யோவான் ஸ்நானன் கண்டார் இயேசுவை நிரப்புவதை. John the Baptist saw Jesus being filled. நாங்கள் உணர்கிறோம் ஆவியானவர்களை நிரப்புவதை. Are we understanding when Holy Spirit is filling us? Are we realizing? Are we feeling? Are we understanding? The Holy Spirit is filling us on a daily basis. He dwells in us. எங்களுக்குள்ள வாழுகிறார். ஆனா எங்களை நிரப்பி வழிகிற அளவுக்கு பவர் வெளியில போற அளவுக்கு எப்பொழுது நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்த போவோம்? When are we going to be prepared for Holy Spirit to move through us? It's time for the transformation. Everything you carry as a burden in your heart, everything you carry as an Egypt in your heart, everything you go அசரியாக்கு நீங்கள் போற பிள்ளைகளா இருப்பீங்கன்னு சொன்னா nothing will move, guys. Everything will have a limitation. எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் போட்டுருவார் ஆண்டவர். God to limit the things when you're still in Egypt and Assyria. சில காரியங்கள் கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு மூவ் பண்றது. Sometimes it will be hard to move on certain things. எவ்வளவு தூரம் உங்களை விட்டு கொடுக்கிறோம் அவ்வளவு தூரம் ஆண்டவர் எங்களுக்குள்ளாக கிரியைகளை செய்ய வல்லவர். However we give up in our life, God will move through us. This is the growth in spiritual. இதுதான் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி. The growth in spirit is sacrifice. நீங்க யோசிக்கலாம் everything kept எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாம் லிமிட்டேஷனா இருக்கு ஆண்டவர். nothing மூவ் பண்ணது இல்ல ஒரு எல்லைக்காங்கல நான் ஜோதிச்சிருக்கேன் ரெண்டு வாழ்க்கையில. I've seen limitations in my life and I've thought, why is this? why ஒரு எல்லைக்காங்கலங்களால போக முடியல, ஏன் ஒரு அப்போஸ்தலனாய பவுல் மாதிரி எங்களால இருக்க முடியல, ஏன் ஒரு பேதுரு மாதிரி எங்களால இருக்க முடியலன்னு நான் ஜோதிச்சிருக்கேன். I've thought, why can't I be like Apostle Paul or Peter? Because of this எங்கட வாழ்க்கையில எகிப்தும் மசரியாவும் எங்கட வாழ்க்கையில நாங்க ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளேயும் இருந்து கொண்டு எங்களை மாற்றாமல் இருக்கிறோம். Because we don't want to change and we're in a comfort zone. Don't compare with yourself with someone who is below you. உங்களுக்கு மேல இருக்கிறவங்கள உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. Don't compare yourself with someone who's below you, compare with someone above. வித்தியாசமானவங்களுக்கு வித்தியாசமான காரியங்கள் மாற்றம் உண்டாக வேண்டும். Because different people need different transformations. என்னில இருக்கிற பிரச்சனை உங்கள அதே பிரச்சனை இருக்காது, அது வேற பிரச்சனையா இருக்கும். You won't have the same issue that I have. ஒரு விஷயத்துல நான் பெட்டரா இருப்பேன், சில விஷயங்கள்ல நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும், ஏலாம தான் வீக்னஸ் இருக்கும். We will sometimes have weakness in our lives. ஆனா நீங்க மாறுவதற்கு அந்த ஞானம் இல்லைன்னு சொன்னா, விட்டு கொடுக்கிறதுக்கு அந்த மனப்பாங்கு இல்லைன்னு சொன்னா, ஆண்டவர் சன்னிதானத்திலே புறாவை போலையும் குருவிகளை போல உங்களுக்கு பயந்து போறதுக்கு ஏலான்னு சொன்னா,
nothing will move after a certain point. If you don't want to change your life to what God wants you to do, nothing will move. Are you with me? Yes. Don't take it as harsh எடுத்துற வேணாம். Just take it as to transform yourself. நான் கதைப்பது பேசுவது எங்களை இன்னும் அதிகமாக பெஸ்ட்டாக உருவாக்குறதுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சு கொண்டிருப்பார். பணம் இல்லை, ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் தந்து கொண்டிருப்பார். பட் ஆவிக்குரிய ரீதியில் எங்களை மாற்றுவதற்காக நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என்னையும் குறித்து. I'm speaking including me that there's a lot to change in our lives. It may be strong for you, but God wants to speak about this today. And the sermon started with Matthew 3:16. அங்கே தான் வசனம் வந்தது எனக்கு. But God connected to Hosea. Everything has a link. Because ஆண்டவர் இன்றைக்கு சபைக்கு கதைக்க சொல்லி இந்த காரியத்தை என்னிடமிருந்து போடுகிறார். ஆமென். Amen. 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 சில வேளையில் எங்களுடைய